पिता कालू जी दियां सदरां कुछ होर सन ते बाबा जी दियां अपनियां ख्वाहिशात कुछ होर सन। इसे खिचा धरूई दे विच ही बाबा जी दी शुभ हयाती दे दिहाड़े पै लंघदे सन। शुरू अल्लाह दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखन वालिओ, सिख मत दे बानी बाबा जी गुरु नानक देव होरां दी बायोग्राफी ते गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब दी हिस्टरी दे उत्ते मबनी साडा पहला विलाग जिहदा के उनवान सी बाबा नानक कौन थे, पार्ट 1 तुसां बड़ा ही पसंद किया, बड़ा सराहया। तुहाडे एनकरेजियस कमेंट्स जिहड़े ने उन्हां नाल सानूं बड़ी हलाशेरी मिलदी है ते हकी गल ते इह वे भई उस ही हलाशेरी दे उत्ते अज असां फेर ये जुरत कीती है भई एक होर विलाग बना के तुहाडी सेवा दे विच पेश करिए ते बाबा जी गुरु नानक देव होरां दी शुभ हयाती दे कुछ होर पक्ष जिहड़े ने वो भी तुहाडे सामने बयान करिए। अपनी गल बात दा मुੱਢ असी उत्थों ही बन्नांगे जिथे कि साडे पिछले विलाग दे विच साडी गुफ्तगू दी लड़ी टुट्टी सी। प्यारे वेखन वालिओ, तुहाडी सेवा दे विच मैं अर्ज़ कर रहा सां कि बाबा जी गुरु नानक देव होरां दे बापू जी कल्याण चंद जिन्हां दा नां सी ते लुकाई प्यार नाल उन्हां नूं पिता कालू जी आखदी सी। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ जवान पुत्र ਜਿਹੜਾ कि ਹੁਣ एक सूरमा बन चुकिया सी, ਉਹ एक कामयाब दुनियादार बन के ते अपनी हयाती बिताए। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होंदी है कि उहदा सपुत्र तमाम हयाती दे शोबियां दे विच फतह दे झंडे गड्डे ते कामयाबियां समेटे। पिता कालू जी भी यही चाहते सन। जदों कि बाबा जी गुरु नानक देव अपनी तमाम तर सुरमतगी दे बावजूद, एक सूरमा होने दे बावजूद वो ये चाहते सन भई दुनिया दे विच इस तरह रहा जावे कि दुनिया बंदे दे उत्ते गालिब ना आवे। गभरुआं वालियां सोचां ही बाबा जी गुरु नानक देव होरां दियां नहीं सन, जिहड़ियां सदरां गभरुआं सूरमिਆਂ ते जवानां नूं हुंदियां ने। बाबा जी उन्हां नालों थोड़े जे नवेकले ते वखरे ढंग दे अल्लाह साईं दे भगत सन। ईश्वर ने उन्हां नूं किसी होर काम लई चुनिया होया सी। इस वास्ते दुनियावी हवाले दे नाल उन्हां दियां सोचां उंज दियां नहीं सन जिहो जिहियां आम गभरुआं जवानां दियां हुंदियां ने। प्यारे वेखन वालिओ, इत्थे मैं इस गल दा नखेड़ा करदा जावां कि बाबा जी गुरु नानक देव तरके दुनिया दे या रहबानियत दे कायल नहीं सन। वो मिस्टिसिज्म वाल मायल नहीं सन। वो दुनिया की जिंदगी नूं मुआशरती हदूदो कयूद दे विच रहिंदियां होयां ही गुजारन दे कायल सन। लेकिन वो दुनिया नूं अपने उत्ते हावी कदी नहीं सन करना चाहते। इहो ही उन्हां दियां प्रीचिंग्स दे विच, उन्हां दे प्रचार दे विच भी लुकाई नूं उन्हां दस्सिया है। एक वणगी तुहाडे सामने पेश करदा जावां। बाबा जी गुरु नानक देव आखदे सन, उन्हां दियां तालीमात दा ये निचोड़ है भई बंदे नूं इस दुनिया दे विच इस तरह
ਹਯਾਤੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਕੰਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੇ ਹੀ ਉਗੜਵੇਂ ਵਸਫ ਨੇ। ਕੰਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੰਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੌਲ ਡੋਡੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਵਿਆਤੀ ਖਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਵਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੰਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੋਫਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੀਲੋਫਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੀ, ਉਸ ਤਾਲਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਜੌਹੜ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਤੋਂ ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਉਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਫਤਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜੌਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਬੀ ਹਸ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜ਼ਰੀਲੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਿਸਾਫਤਾਂ ਉਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਫਨ ਤੇ ਬਦਬੂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦਾਬੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਗੁਫਤਗੀ ਜਾਜ਼ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਉਸ ਬਦਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਫਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਣਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਮ ਜਬਰੂਤ ਤੇ ਆਲਮ ਬਾਲਾ ਤੇ ਆਲਮ ਮਲਕੂਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਮ ਨਾਸੂਤ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀਆਏ ਕਿਰਾਮ, ਔਲੀਆਏ ਉਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ तमाम ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਫਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਯੂਬ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਇਲ ਨੇ, ਕਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਸਦ, ਬੁਗਜ਼, ਤਕੱਬਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਖਸੂਸੀਆਤ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਕੰਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਪਾਕ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਤੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
गुरु नानक देव जी फरमाते सन भी दुनिया दे विच हयाती इस तरह बताओ जिवें कमल दा फुल छप्पड़ दे विच अपनी जिंदगी गुजारदा है। ये दुनिया का भी एक छप्पड़ है, इहदी आलूदगियाँ, इहदियां किसाफतां, इहदे तमाम तर रज़ाइल, इहदियां तमाम तर खबासतां, इहदियां तमाम तर कभी ते नापसंदीदा खसूसियात जिहड़ियां दुनियावी ते आलमे सिफली दियां खवास ने ते खसूसियात ने, उन्हां कोलों अपना दामन बचा के ते उस तरह ही पाक दामन रवो जिस तरह उस जौहड़ दे मुतअफन माहौल दे विच कमल दा फुल तरो ताज़ा शादाब शगुफ्ता ते पाक दामनी दे नाल अपनी जिंदगी गुजारदा है। और बाला हो के उस गंदे जौहड़ दे सरफेस तो उहदी सिता तो फुट 1.5 फुट तुहाडी खिदमत च अर्ज कीता सिर चुक के जिंदगी गुजारदा है कमल दा फुल। ते अल्लाह पाक दे जिहड़े बंदे ने उन्हां नूं भी बाबा जी गुरु नानक देव फरमाते सन भई आलमे सिफली इस आलमे नासूत तो उतां उठ के आला आलमे बाला वालियां अपने अंदर सिफात पैदा करके दुनिया च हयाती बिताओ। दूसरी वड्डी वडियाई जिहड़ी है कंवल दे फुल च या इस कमियां दे फुल जिन्हां असीं अपनी पंजाबी माँ बोली च आखने आ, वो ये वे प्यारे वेखण वालिओ भी कमियां दे फुल जिहड़े ने ये अद्वियाती, मैं तुहाडे अगे अर्ज कीता कि अद्वियाती खवास भी रखते हैं। ये बीमार लोकाई नूं इंसानां नूं शफा देंदे ने। किसे नूं बहुत ज़्यादा बुखार चढ़िया होवे, फुनक रहा होवे, तप रहा होवे, बुखार दे विच कस पंजाबी च असीं आखने आ बुखार नूं भी कस चढ़ी होवे बड़ी तेज़ ते शदीद, उस मरीज़ दे बिस्तरे दे उत्ते ये कंवल दे फुल विछा दिते जान, कंवल दे पत्ते विछा दिते जान, उत्ते मरीज़ लेटिया रवे ते उहदा बुखार घट जांदा है, उहदा ताप लह जांदा है, कस उतर जाती है। ब्लड प्रैशर दे मरीज़ जिहड़े ने उन्हां नूं हुक्मा साडे तबीब जिहड़े ने वो फरमांदे ने कमियां दे 5-7 फुल लैके कच्चे प्याले दे विच मिट्टी दे कटोरे दे विच राती भ्यों छड्डो, सवेरे उठ के मल छाण के ते पी लवो तो ब्लड प्रैशर दा रोग जांदा रहिंदा है। कंवल दे जिहड़े फुल ने इन्हां दे विचों शहद दी मक्खी जदों रस चूसदी है तो जिहड़ा जाके शहद बनांदी है, वो शहद एडा शाफी है अखां दियां तमाम तर इमराज दे वास्ते। जिन्नियां भी अखां दियां बीमारियां ने, बसारत दियां इमराज ने, उन्हां दे वास्ते उस शहद दी एक एक सलाई शफा याबी दे वास्ते काफ़ी हुंदी है, जिहड़ा शहद दियां मक्खियां ने कंवल दे फुल्लां दा रस चूस के तैयार कीता होवे। ये सिर्फ 2 गल्लां मैं तुहानूं दस्सियां कि एक तो दुनिया की आलूदगी दे विच दुनिया दियां बुराइयां ते दुनिया दियां कबाहतां दे विच रहिंदियां होयां कंवल दे फुल वांगू पाक दामन रवो। दूसरा, कंवल दे फुल वांगू अपने विच अजिहियां ख्वास ते खसूसियात ते सिफात पैदा करो कि अल्लाह पाक दे बंदियां वास्ते तुसी मुफीद बन जाओ। बाबा जी गुरु नानक देव पै फरमाते ने जिवें कंवल दा फुल, कमियां दे फुल अद्वियाती खवास रखते हैं तो बंदियां नूं शफा दे नाल हमकिनार करते हैं, शफा याबी देंदे ने। इस तरह अल्लाह दे बंदिओ तुसी भी लुकाई दे वास्ते मुफीद ते फायदेमंदे बन जाओ, लोकां नूं तुहाडे कोलों फैज़ मिले, तुहानूं मिल के लोकी खुश हो जान। जिवें बाबा पंजाबी डॉक्टर फ़कीर मुहम्मद फ़कीर मरहूम मगफूर रहमतुल्लाह ताला अलैह दा एक बड़ा ही जग मशहूर शेर है
रखी लोकां नाल फकीरा, ऐसा बहन खलोण, तू होवें ते हसन सारे, टुर जावें ते रोन। बाबा जी गुरु नानक देव भी कमल दे फुੱਲ ਦੀ मिसाल दे के सानू ते लुकाई नूं ते बिलखसूस अपने पैरोकारां नूं ये मत पै देंदे ने भई ਇਹ दो सिफात वड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ कमल ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਲਮੇ ਨਾਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਕਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਬ ਵੈਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਮੰਡੀ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਖਵਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ तमाम ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਦੋ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਉਂਝ ਬਿਤਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸਵਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਂਸਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘੋੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ, ਆਲ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵਟ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਖੈਂਚਾ ਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ खूबसूरत गज़ल है, बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਸੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ
ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। सो इहो ही खिंचा धरूई बाबा जी दे नाल भी होण डई सी। पिता कालू जी दियां सदरां कुछ होर सन ते बाबा जी दियां अपनियां ख्वाहिशात कुछ होर सन। इसे खिंचा धरूई दे विच ही बाबा जी दी शुभ हयाती दे दिहाड़े पै लंघदे सन कि बाबा जी दी जिंदगी दे विच एक नवा मोड़ आया। उस नवे मोड़ की गलबात तुहानूं सुनाउण तो पहले आओ तुहानूं थोड़ा जिहा गुरुद्वारा करतारपुर, जिन्हों गुरुद्वारा दरबार साहब भी आख्या जाता है, उहदे बारे जानकारी देंदे चलीए। तो इस जानकारी दे वास्ते असी एक बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंटरी तुहाडे लई तैयार कीती है। तुसी पहले मुलाजा करो गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर शरीफ दी तैयार करदा साडी है डॉक्यूमेंटरी। प्यारे वेखण वालिओ, गुरुद्वारा दरबार साहब भी गुरुद्वारा जन्म अस्थान की तरह सिख मत के मनण वालियां दा मुकद्दस ते तारीखी मुकाम है। गुरुद्वारा जन्म अस्थान बाबा जी गुरु नानक देव होरां दी जमन भोए वेत गुरुद्वारा दरबार साहिब वो मुकद्दस जगह है जिथे साडे सिख दोस्तां मूजब बाबा जी ज्योति जोत समा गए सन। गुरुद्वारा दरबार साहब साडे पाकिस्तानी पंजाब दे सूबाई दारुल हकूमत लाहौर तो तकरीबन 125 किलोमीटर दूर जिला नारोवाल दी तहसील शकरगढ़ दे एक पिंड करतारपुर विच वाक़िआ है। दरियाए रावी दे दंदे ते वाक़िआ इस पिंड दा नां कदी कोठे पिंड हुंदा सी, पर हुण ते इहनूं करतारपुर साहिब ही आखिआ जांदा है। बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी हयाती दे आखिरी दिहाड़े इत्थे ही गुजारे। अपनियां तालीमात तो लोकाई नूं फैज़याब कीता ते लंगर भी जारी कीता। गुरुद्वारा दरबार साहिब दा कुल रकबा 800 एकड़ है, जिहदे विचों 36 एकड़ ते अमारात बनाईयां गईयां ने। 104 एकड़ ते बागबानी ते काश्तकारी की गई है ते 660 एकड़ ते राहदारी जेरे ज़मीन रस्ते ते पुल बनाए गए ने। गुरुद्वारे की मौजूदा तामीरो तज़ईन ते करतारपुर राहदारी उत्ते 16 अरब ते 55 करोड़ रुपये खर्च किए गए सन ते 9 महीनों की मुद्दत विच इहदी तामीर मुकम्मल की गई सी। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਮ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 56 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। इतिहास मूजब गुरुद्वारा दरबार साहब की पुरानी इमारत दरियाए रावी विच सैलाब आन पारों ढह ते रुड़ गई सी। बाद अजां सन 1920 विच महाराजा पटियाला सरदार भुपिंदर सिंह होरां पुरानी इमारत की थां 1,35,000 की लागत नाल 9 सालां की मुद्दत विच इत्थे नवीं इमारत बनवाई। पर हुण ते हुकूमत पाकिस्तान ने अरबां रुपये खर्च करके गुरुद्वारा दरबार साहब नूं इंज संवारिया ते शिंगारिया है कि जमीन ते चन्न चाड़ के विखा दिता है। पाकिस्तान सरकार वालों रैनोवेशन का यह काम पहले 1995 विच छोया गया, ਜਿਹੜਾ 2004 तक ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। पर ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ
ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਨ 1521 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਵਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਖਾਨ ਆਵੇਜ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਤੇ ਤੁਆਮ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ तमाम ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਤਾਮੀਜ਼ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਦ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਤੋਂ 5 ਵਰੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਆਪ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਰਾਏ ਭਾਓ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਭਾਓ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਏ ਭਾਓ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਭਈ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਬਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਇਤਮਾਦ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਤਾਲਕਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪਰਗਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
यानी करंसी की शक्ल दे विच महसूलात नहीं सन लए जाते होंदे। टैक्स उदों लोकां कोलों जिनस की शक्ल च गले की शक्ल च वसूल किया जाता होंदा सी, क्योंकि वड्डी लोकां दी आमदनी का जरिया तो लोकां दा पेशा है ही ज़रात सी। ते नवाब दौलत खान लोधी ने एक नौजवान जिहड़ा कि बड़ा ही काबलियत वाला, बड़ा खुश शक्ल, खुश इखलाक, खुश उतवार हिंदू नौजवान सी, उहदा नां जय राम जी सी। उन्होंने अपना लगान दा, अपने टैक्सां दा, अपने महसूलात दा हिसाब किताब करन दे उत्ते मुकर्रर किया होया सी। वो नवाब दा तहसीलदार सी। उहदे महसूलात दी सारी कुलैक्शन जिहड़ी है वो भाई जय राम जी करते सन। जय राम राय बुलार भट्टी होरां कोलों भी साल बाद लगान ते महसूल वसूलन दे वास्ते तलवंडी राय भाव दी आया करते सन। एक समय वो जदों तशरीफ लियाए भाई जयराम जी, तो चूँकि मैं तुहानूं दस्सिया कि बड़े खुश इखलाक सन, बड़े खुश उतवार सन, इसलिए राय बुलार भट्टी होरां दा उन्हां नाल बड़ा अच्छा दोस्ताना भी सी। राय बुलार भट्टी उस हिंदू नौजवान की बड़ी कदर करते सन, उहदे आला इखलाक की वजह तो। राय बुलार भट्टी होरां एक दिन बैठिया उन्हां तो पुछया भी किस जात नाल तुहाडा तलक है। भाई जय राम जी होरां दस्सिया भी खत्तरी साडी जात है। तो दूजा सवाल यह किया कि कोई शादी कीती जे, तो उन्हां अगों दस्सिया भी हाली मेरी शादी नहीं होई, ते तलाश विच ने मेरे मापे भी, ते लभ रहे ने कोई वर चंगा लभ जाए। राय बुलार भट्टी होरां अगों भाई जय राम जी नूं दस्सिया भी साडे पिंड दे विच खत्तरियां दा एक बड़ा ही बाइज्जत टब्बर वसदा है। मैं पिता कालू जी उस टब्बर दे सरबराह ने, उन्हां नाल मैं गलबात करांगा। उन्हां दी इक्को एक धी है जिहड़ी बड़ी सिखियाकार है, बड़ी सियाणी ते सुघड़ है, ते जे वो मन जाण तो तुहानूं इदू चंगा वर किते नहीं लभ सकदा। भाई जय राम जी ने आखिया कि तुसी बेशक उन्हां नाल गल करो, साडे वल्लों रजामंदी है, मैं अपने पिता जी नाल भी जाके गल कर लवांगा। भाई जय राम जी वल्लों रजामंदी वेखदियां होयां राय बुलार भट्टी होरां ने पिता कालू जी दे नाल गल कीती। पिता कालू जी अगे ही राय बुलार भट्टी होरां दे कोल ही उन्हां दियां जगीरां दे मुहासिब सन। ते राय बुलार भट्टी ना सिर्फ पिता कालू जी की बड़ी आदर भाव करते सन, बल्कि बाबा जी गुरु नानक देव होरां दे नाल भी बड़ी अकीदत रखते सन। पिता कालू जी ने तजवीज़ सुन के राय बुलार भट्टी होरां नूं आख्या भई मैं घर अपने भाई लालू जी नाल अपनी तीवीं तृप्ता जी दे नाल गलबात कर लवां, ते सलाह मशवरे तो बाद फिर मैं तुहानूं जवाब देंगा। सलाह मशवरा किया गया, तो बाद विच आके पिता कालू जी ने राय बुलार भट्टी होरां नूं आख्या भी सारियां इतफाक किया है, जिस तरह तुसां दस्सिया है, बा इज़्ज़त नौजवान बच्चा है, खुश इखलाक है, खुश उतवार है, उत्तों सूबेदार दा मोतमद खास है। इदू चंगा वर केड़ा हो सकता है, तुसी गल टोरो। जिस वेले शादी लई हाँ की गई, प्यारे वेखन वालिओ, उस वेले बीबी नानकी जी की उम्र 13 वरे सी। अगले साल यानी 14 वरे जदों उन्हां दी उम्र होई, तो भाई जयराम जी बरात लैके आए, तो ब्याह के
ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪਾਇਆ ਤਖਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਮਹਿਸੂਲਾਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਤਾਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤਖਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਾਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਾਏ ਭਾਓ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਢੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੋਈ ਸਨ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਹ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਪੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿਚਾਓ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਸਦ ਟੋਰੋ, ਕੋਈ ਏਲਚੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਟੋਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਹਵਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਦੇ ਕੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਕਰਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਵਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਚੁਨਾਚਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣੀ ਭਈ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਟੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਸਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਭਈ ਜੀਕੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਸਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਭਾਓ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਪੜਿਆ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ, ਉਦਰੇਵਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਸਦ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭਾਓ ਦੀ ਅਪੜਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ
थोड़ी बहुत पसो पेश की तो फिर बाद दे विच माता तृप्ता जी ने भी दिल वड्डा करके पिता कालू जी नूं समझाया भई भैन कोल ही चला नाले दोवां भैन भरावां दा अदरेवां मुक जाएगा ते नाले उत्थे जाके उत्थे पुज के हो सकता है बाबा जी गुरु नानक देव होरी दुनियादारी वाल दिल लान लग पैन, कोई तब्दीली हवा बदली दे नाल उन्हां दे विच कोई तब्दीली आ जाए। माता तृप्ता जी दे भी आखण ते कासत दे भी तरले मिन्नतां लैण ते पिता कालू जी ने राय बुलार भट्टी होरां नाल मशवरा किया। उन्हां भी इहो ही सलाह दिती कि नानक दा विछोड़ा मेरे लिए भी काबले बर्दाश्त तो नहीं, लेकिन उत्थे जान दिओ हवा बदली होण नाल हो सकता है बाबा नानक जी दे तबीयत दे विच भी कोई तब्दीली आ जाए। चुनाचा बड़े उदास हो के ते बड़े दुखी दिल दे नाल सारियां बाबा नानक जी नूं सुल्तानपुर जाण दी इजाज़त दिती। जिस दिहाड़े बाबा नानक जी सुल्तानपुर जाण वास्ते पिंडों बाहर निकले, सारे उन्हां दे यारां दोस्तां ने, राय बुलार भट्टी ने, पिता कालू जी ने, होर संगियां साथियां ने, मित्रां ने पिंडों बाहर काफ़ी दूर तक बाबा जी दे नाल जाके उन्हां नूं विदिया कीता ते बाबा जी भाई बाला ते एलची जिहड़ा कि सुल्तानपुरों आया सी उहदे नाल सुल्तानपुर वाल नूं टुर पे। 5 दिन बाबा जी ने सफ़र किया ते 5 दिनां दे बाद सुल्तानपुर पुजे। प्यारे वेखण वालिओ, जदों कासद सुल्तानपुरों आया सी उस दिन तो लैके भैन नानकी जी का ध्यान हर समय बूहे वाली हुंदा सी। हर वेले वीर दियां राहां ही तकदियां रहिंदियां सन ते जिस वेले बाबे नानक देव जी ने जाके भैन दे विहड़े दे विच पैर पाए ते दौड़ के बीबी नानकी जी आए तो जाके अपने वीर दे चरण छुआ, लेकिन बाबा नानक देव जी ने फटाफट भैन नूं अगों फड़ लिया, उतां उठाया ते आखिया कि तुसी वड्डे हो, तुहाडा नहीं बनदा कि तुसी मेरे चरण छूओ। अगों भैन नानकी जी ने जवाब दिता कि वीर ये गल ते तां मैं मनदी जे तू इस दुनिया की कोई मखलूक हुंदा, तू तो किसी होर जहान की मखलूक है ते तैनूं परमेश्वर ने खुद चुनिया है ते तू उहदा खास पुज्या होया ते मुंतखब शुदा बंदा है। तू मेरे तो वड्डा ही वड्डा है, मेरे तो छोटा वीर नहीं, भावें उम्र विच तू मेरे तो छोटा है। अल किस्सा गल नूं मुख्तसर करदियां होयां 5-10 दिन बड़े चाअ बाबा नानक देव जी दे उठाए दोवां जियां ने, भैन ने भी बहनोई ने भी। कुछ दिनों के बाद एक दिन भाई जय राम जी ने बाबा नानक देव जी नूं आख्या कि जे तुसी इजाज़त दिओ तो मैं नवाब दौलत खान लोधी होरां दे नाल तुहाडी मुलाकात करवावां ते तुहाडे लई उत्थे कोई मनसब, कोई ओहदा, कोई मुलाजमत लभां। बाबा जी गुरु नानक देव आपूं भी भैन दे घर वेलियां रहन दे कायल नहीं सन। उन्हां हाँ कर दित्ती ते आख्या कि बिल्कुल जी तुसी पता करो। अगले दिन नवाब दौलत खान लोधी दे नाल गल करके भाई जय राम जी बाबा नानक देव होरां नूं नवाब दे दरबार च लै गए।
ਲੋਧੀ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਾਨਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਡਾਢਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਮਾਮ ਅਜਨਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੇ, ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਸੂਲਾਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਸੂਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਲਿਆਣਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਉਤਵਾਰ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਲਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੈਰਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਅਤੇ ਡਾਢੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਾਸਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਏ ਗਏ ਮੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਢੋਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਸਦਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਗੱਲਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਹਿਸੂਲਾਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਖੈਰ ਖਰਾਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਜਾਦੂ ਰਾਏ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਫੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ, तमाम हिसाब पूरे निकले, तमाम जखीरा गले दा उन्ना ही निकलिया जिन्ना विच जमा कराया गया सी। उल्टा बाबा जी गुरु नानक देव होरां दे बहुत सारे रुपये वाजिबुल अदा निकल आए, जिहड़े उन्हां वाजिबुल वसूल सन, जिहड़े उन्हां वसूल करने हैं, ते नवाब वाल वाजिबुल अदा सन। बाबा जी गुरु नानक देव होरां आख्या कि मेरा हिसाब किताब कर दिओ जी। जिन्ने पैसे बाबा जी दे बनते सन वो बाबा जी नूं जिस वेले दिते गए, तो बाबा जी ने वो भी अल्लाह दी राह दे विच सारे गरीबां फकीरां नूं, मांगतां नूं, सवालियां नूं वंड दिते। ते नवाब साहब नूं जाके आख्या कि अज तो बाद मेरियां बाहीं खली ने, तुसी अपना बंदा कोई होर लभ लो, मैं अज तो बाद हुण तुहाडे कोल मुलाजमत नहीं करांगा। ते नवाब नूं बड़ा दुख होया, उन्हें बड़ा इसरार किया, इहो जिहा बंदा भला मानस उहनूं कित्थे लभ सकदा सी। लेकिन बाबा जी गुरु नानक देव
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਬਾਹ ਸਰਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲਾ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਨਦੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਮਨਸਬ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਵਾਹਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਹਿਸਾਬਾਤ ਬੇਬਾਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਾ ਵਈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ